हेलो सांगमाने स्वागत करुछि आउ गोटिए नुआ भिडियोरे सांगमाने जदि आपण माने चैनल को नुआ आसीछंती तेबे दया करी सब्सक्राइब निश्चय करंतु एवं वीडियो को शेयर करिबा भूलंतु नाही। सांगमाने आजिर कहानीटी बहुत रोमांचक हेबाकु जाउछि तेणु आपण माने वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण देखंतु। एहा किछि मास पूर्वर कथा जेतेबेले मो स्वामींक सहकर्मी मोर एभଳି अवस्था करिदेले जे मु आपणंकु कोन कहिबि। मो स्वामी ऑफिस कामरे क्रमागत भावे बाहरे रहुथिले। तांकर जणे सहकर्मी आम महलारे ही रहुथिले। मो स्वामी तांकु घरकु डाकी मो सहित परिचय कराइथिले एवं तांकु कहिथिले जे जदि राहुलंकु केबे आवश्यकता पड़े तेबे तुम भाउजंकु साहाय्य करिदेब एवं दुकानरु जिनिस आनी पहुंचाई देब। से सहकर्मी जनक बहुत साहाय्यकारी थिले। आवश्यक पड़िले आम घरर छोटमोट काम मध्य सारी देउथिले। दर्शक बंधु जदि आपनकु कहानी एते भल लागुछि तेबे सर्वप्रथमे वीडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करिनियंतु। थरे लाइक एवं सब्सक्राइब करिनियंतु। तापरे आमे कहानी रे आगकु बढ़िबा। थरे संध्यार कथा जेतेबेले मो स्वामी सहर बाहरे थिले। तांकर सेही सहकर्मी जिए सबुबेले मोते एमिति निहारुथिले जेमिति से केबे मो भली हसीन औरत देखि नाहांती। मो ना रिया। मो बयस 26 वर्ष। मु आपणंकु मो निज अनुभूति कहिबाकु जाउछि। एक संध्यार कथा। से मो घरर घंटी बजाइले। मु पूर्वरु ही बुझी सारिथिली कारण तांको आखि सबुबेले मो उपरे ही लाखी रहुथिला। जेमिति हेउ से मो स्वामींक ठारु अधिक आकर्षणीय थिले एवं मो मन मध्य तांको आडकु टाणी होई जाउथिला। घंटी बाजिबारु मु पचारिली किए। बाहारु आवाज आसिला, भाउज मु राहुल। आवाज सुनिबा मात्रे मो निश्वास द्रुत होईगला। से प्रथम थर पाई मोते भाउज बोली कहिथिले एवं तांकर ढंग किछि अलगा थिला जेमिति से एहा कहि किछि आउ संकेत देउथिले। मु तुरंत कबाट खोलिदेली। से पचारिले आपण ठीक तो अछंती। मु धीरे कहिली मो देहरे जंत्रणा हेउछि। राहुल हसी संबोधन कले जदि आपण कहिबे तेबे मु मालिश करिदेबी जंत्रणा तुरंत कमिजिब। तांको कथा सुनी मो निश्वास रहिगला। मु बुझी सारिथिली से प्रकृतरे कोन कहिबाकु चाहुथिले किंतु मो मन मध्य सेही रास्तारे थिला। मु बस हालका मुंड हलाइली एवं से भितरकु चाली आसिले। मु सोफारे सोईगली। से तेल नेले एवं हातरे लगाई मो पाखरे बसी पड़िले। तांको शरीर मोर एते निकटरे थिला। तांकर गोटिए आंगुठी मो बेककु छुउथिला जेमिति से मो पिठिरे तेल लगाइबा आरंभ कले। मो निश्वास आहुरी द्रुत होईगला। तांको आंगुठीर सेही स्पर्श सीधा हृदयकु छुउथिला। केबे हालका चापुथिले केबे गभीर। मु आखि बंद करिदेली एवं ओठ चिपी धरिली। राहुल धीरे कहिले भाउज लागुछि तेल असर करुछि। तांको हस तांको नजर सबु मोते काबू बाहर करि देउथिला। मु खामोश थिली किंतु भितरु पूरा शरीर कंपुथिला। दर्शक बंधु स्टोरी आपनकु एते भल लागुछि तेबे एबे ही वीडियो को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करिनियंतु कारण आगकु मध्य एमिति मजादार स्टोरी आसीबाकु जाउछि एवं जे सब्सक्राइब करिवे सेमानंकु मु मो नंबर मध्य देबी तेणु जल्दी सब्सक्राइब करंतु। चालंतु एबे स्टोरी आगकु बढ़ाइबा। तांको आंगुठी केबे तळकु जाउथिला तो केबे उपरकु। मु तांको हातकु रोकिबाकु चेष्टा कली किंतु रोकी पारिली नाही। कोठरीरे केवल मोर धड़कन गुंजुथिला। राहुल आहुरी निकटकु आसिले एवं धीरे कहिले मु जानिछि आपण भी एहा ही चाहुचंती। बस थरे कहि दियंतु। मु तांको आडकु देखिली। तांको आखिरे सेही लालसा थिला जहा मु पूर्वरु अनुभव करि सारिथिली। मु किछि कहिली नाही। बास नजर तळकु करिदेली। से तेल टेबुल उपरे रखिले एवं आहुरी पाखकु आसीगले। एबे आम दुहिंक मध्यरे केवल गोटिए पादर दूरता थिला। मो आंगुठी तांको हाथ सहित धक्का हेला एवं मोते लागिला जेमिति विद्युत झटका लागिला। मु धीरे कहिली राहुल। से हसी जवाब देले बस भाउज एबे बुझीगली। कोठरीर पवन गरम होईगला। कबाट लक थिला। स्वामी बाहरे थिले। मु एवं राहुल एमिति एक मुकामरे थिलु जेउठारु फेरिबा मुस्किल थिला। राहुल मो आखिरे सीधा देखिबाकु लागिले। तांको नजर जेमिति पूरा शरीरकु मापुथिला। मु चुप थिली बास ओठ कामुडुथिली। से धीरे कहिले भाउज आपण किछि कहुनाहांती काहेकि आपणको चेहरारे सबु सफा अछि। मो पाई संभाळिबा मुस्किल हेउथिला। मो दिल जोररे धड़कउथिला। मु निजकु काबू कली एवं तांको आडकु बुलिली। से धीरे करी आहुरी निकटकु आसिले। तांको हाथ मो कमर उपरे रहिगला। मु गोटिए मुहूर्त पाई कठिन होईगली किंतु पर मुहूर्तरे मो आखि बंद करिदेली जेमिति मु मध्य प्रस्तुत थिली।
ରାହୁଲ ଧିମା ଆବାଜରେ କହିଲେ, ଏବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ କରିବାର ଅଛି କି ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି? ମୋ ଓଠରେ ହାଲକା ହସ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ତାଙ୍କ ଆବାଜ, ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ସବୁ ମୋ ଭିତରେ ବୁଲୁଥିଲା। କୋଠରୀରେ କେବଳ ଲ୍ୟାମ୍ପର ମଧ୍ୟମ ଆଲୋକ ଥିଲା। ସେହି ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଆହୁରି ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହରକତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ହାତ ମୋ କମର ଉପରେ ରଖିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଟାଣିଲି। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ରାହୁଲ, ଏବଂ ସେ ବିନା ଅଟକି ଜବାବ ଦେଲେ, ବସ୍ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଥମିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ହାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଶରୀର ନିଜେ ନିଜେ ଢିଲା ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ରୋକି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଚେହେରା ଏତେ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ହସ ଯେମିତି କହୁଥିଲା, ଏବେ ତୁମେ ମୋର। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହାଲକା ନୁଆଁଇଲି ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଧୀରେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବସ୍ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ଜୋରରେ ଚାପି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ଦିଲରେ ଡର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଡରଠାରୁ ଅଧିକ ଏକ ଅଜବ ଉମଙ୍ଗ ଥିଲା। ସମୟ ଥମି ଯାଉଥିଲା। କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଘର ଶାନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏବଂ ରାହୁଲ ଏକ ଏମିତି ରେଖାର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲୁ। ସେହି ରେଖାକୁ ପାର କରିବା ମାତ୍ରେ ସବୁ ବଦଳି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ହସି ବସ୍ ଏତିକି କହିଲି, ତୁମେ ରହିବାକୁ ବାଲା ନୁହଁ ଏବଂ ମୁଁ ରୋକିବାକୁ ବାଲି ନୁହଁ। ସେ ସିଧା ଜବାବ ଦେଲେ, ତେବେ ଦେରି କାହିଁକି ଭାଉଜ? ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲେ, ମୋର ସବୁ ସଂଯମ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାହୁଲ ମୋତେ ନିଜ ବାହୁରେ ଟାଣିନେଲେ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କୋଠରୀ ବୁଲୁଛି। ତାଙ୍କ ଛାତି ମୋର ଏତେ ନିକଟରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ବେକକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ମୋ ଦିଲ ଏତେ ଜୋରରେ ଧଡ଼କଉଥିଲା ଯେ ମୋତେ ନିଜେ ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କବଜି ଧରି ପକାଇଲେ। ହାଲକା ହସ ସହିତ କହିଲେ, ଏବେ ତ ଆପଣ ମୋତେ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ଭାଉଜ। ମୋ ଆଖି ତଳକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଠରେ ହସ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ନିଜେ ବି ତ ଏହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବସ୍ କହିବାର ସାହସ ନଥିଲା। ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମୋ ସଲୱାରକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୋ କମରକୁ କଷିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚିପି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ରାହୁଲ, ବସ୍ କର। କିନ୍ତୁ ଆବାଜ ଏମିତି ଥିଲା ଯେମିତି ରୋକିବା ନୁହଁ, ଡାକୁଛି। ସେ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋ କାନରେ କହିଲେ, ବସ୍ ଥରେ କହିଦିଅ ରହିଯିବି, ନଚେତ୍ ତେବେ ମୁଁ ରହିବି ନାହିଁ। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଓଠ ଚିପି ଧରିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ ସବୁ ସଫା ଥିଲା। କୋଠରୀରେ କେବଳ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଜଳୁଥିଲା। ତାର ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କ ଚେହେରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଆଖିରୁ ଓଠ ଉପରେ ଅଟକିଗଲା। ମୁଁ ବୁଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ବସ୍ ଏତିକି କହିଲି, ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାହୁଲ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଟାଣିନେଲେ। ଏବେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଦୂରତା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ କମର ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଆଖି ପତା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସବୁ ଥମିଯାଇଛି। କବାଟ ବନ୍ଦ, ଘର ଖାମୋଶ ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକୁଟିଆ। ସ୍ୱାମୀ ବାହାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବାହୁରେ ଥିଲି। ରାହୁଲ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଆଜି ପରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ ରଖି ହାଲକା ଆବାଜରେ କହିଲି, ଯାହା ହେବାର ଅଛି ହୋଇଯିବା ଦିଅ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାହୁଲ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଯେଉଁଠାରୁ ଫେରିବା ନାମୁମକିନ ଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ଚେହେରା ମୋର ବରାବର ପାଖରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଆଖିରୁ ଓଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଓଠ ଚିପି ଧରିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଳସା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଧିମା ଆବାଜରେ କହିଲି, ରାହୁଲ, ଯଦି କେହି ଆସିଯିବ ତ? ସେ ହସି ଜବାବ ଦେଲେ, କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆବାଜ ଏତେ ମିଠା ଥିଲା ଯେ ମୋ ଗୋଡ଼ ନରମ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋ ଦିଲ କହୁଥିଲା ରହିଯା, କିନ୍ତୁ ଜିସମ କହୁଥିଲା ଆଗକୁ ବଢ଼। ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମୋ କମରକୁ ଆହୁରି କଷିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ମୋ ସଲୱାର ସାଇଡ୍ କଲେ। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ବେକରୁ ଖସି ତଳକୁ ଗଲା। ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି କହିଲି, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିବି ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ନୁହଁ, ବରଂ ଖୁସି କରିବାକୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଆଖି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଉପରେ ଅଟକିଗଲା। ତାଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ, ତାଙ୍କ ଆବାଜ ସବୁ ମୋତେ ଟାଣୁଥିଲା। ମୁଁ ହାତ ତାଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଲି ଯେମିତି ଦୂର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂର ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଆସିଗଲେ। ସେ ମୋ କବଜି ପକଡ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିଲେ। ଏବେ କୌଣସି ଦୂରତା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ବେକକୁ ଜଳାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ସେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଏବେ ବସ୍ ଆପଣ ମୋର।
ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ତାଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ଖସୁଥିଲା। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟତର ହୋଇଗଲି। କୋଠରୀରେ କେବଳ ମଧ୍ୟମ ଆଲୋକ ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନରେ ଧୀରେ କହିଲି, ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି କର। ରାହୁଲ ବସ୍ ଏତିକି କହିଲେ। ତେବେ ଏବେ କୌଣସି ରୁକାବଟ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଠାରୁ ସବୁ କାବୁ ବାହାର ହୋଇଗଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସମୟ ଥମି ଯାଇଛି। ରାହୁଲଙ୍କ ହାତ ମୋ କମରରୁ ଖସି ପିଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସେହି ହାଲକା ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମୋ ନିଶ୍ୱାସକୁ ହଲାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଧୀରେ କହିଲି, ରାହୁଲ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି ନା? ଯଦି କେହି ଦେଖିନେବ ତ? ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖି କହିଲେ, ଭାଉଜ ଯାହାର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିବ ମୁଁ ତାର ଆଖି ବାହାର କରିଦେବି। ଏବେ କେବଳ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ, ବାକି ଦୁନିଆ ଭାଡ଼ରେ। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନା ରୋକି ପାରୁଥିଲି ନା କହିପାରୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ନଜର ମୋ ଆଖିରେ ଥିଲା। ରାହୁଲ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋ ଓଠ ଉପରେ ରଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏବେ କିଛି କୁହ ନାହିଁ, ବସ୍ ଅନୁଭବ କର। ମୋ ଦିଲର ଧଡ଼କନ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା ଯେମିତି ଫାଟିଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ନିକଟରେ ଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ମୁଁ ଓଠ କାମୁଡ଼ିଲି ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ତାଙ୍କ ଭୋକକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେଲା। ସେ ଚେହେରା ମୋ ବେକ ପାଖକୁ ନେଇ କହିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ମୋର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଜାଗାରେ ଥମି ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ସବୁ ମୋତେ ହୋସ୍ ହରାଇବାକୁ ମଜବୁର କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କହିଲି, ଯାହା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ଏବେ ପୂରା କରିଦିଅ। ରାହୁଲଙ୍କ ହସ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ଆହୁରି କଷି ଧରିଲେ ଏବଂ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା କୋଠରୀର ଖାମୋଶି କେବଳ ଆମ ନିଶ୍ୱାସର ଗରମ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା। ରାହୁଲ ମୋତେ ନିଜ ବାହୁରେ ଏମିତି କଷିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସର ଅଂଶ ବନିଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ କମରରୁ ତଳକୁ ସରୁଥିଲା